राधे राधे मो सोनी मामा चैनल तरफ आपण मानंकु बहुत बहुत स्वागत। आज हेउछि गोटे सुंदर दिन जोटाकु कि कुहा जाए द्वितीया ओषा। आश्विन कृष्ण अष्टमी रे एही द्वितीया ओषा पालन करा जाए। एही अष्टमी को मूला अष्टमी मध्य कुहा जाए एवं आज ठारू मांकर षोडश पूजा आरंभ होइथाए एवं एहाकु पुओ जिउंतिया ओषा एवं फल थुआ ओषा बा पूजा मध्य कहिथांती। किछि लोक एही पूजा को संतान मंगल पाई करिथांती। कथारे कहंती मा तोर द्वितीया पूजिथिला कि। तेणु चलंतु आज पढ़िबा एही द्वितीया ओषार बही गीत। हाँ, मो चैनल टी को जदि सब्सक्राइब करि नाहंती निश्चित भाव में सब्सक्राइब कर दियंतु एवं बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु। मो जे कोनोसी वीडियो अपलोड करिबी आपनक पाखकु प्रथमे नोटिफिकेशन आसी जिवो। बृहत द्वितीया ओषा बा पुओ जियंतिया। प्रथम छांद। जय जय तु धर्म निरंजन, जय जय धर्म दूती बाहन, जहा नाम गोटी संसारे सार, शुणिले नाना दोषु होई पार। द्वितीया ओषार महिमा जेते, कथा प्रसंग रे कहूछि गीते। बांझी मड़ीछि अविवाही नारी, काल पुरुष पेट हरि स्त्री। कूलनाशकु काक बांझी मिले, चंद्रग्रहण फल बंध्या ठूले। कूलटा स्त्री जे अकर्मा नारी, ए ओषा कले एते दोषु तरी। अति दुर्गति रे द्वितीया ओषा, पारिला लोक करई सहसा। आन ओषारे नाही एते काष्ठा, फल मिले जेहु कहई निष्ठा। निष्ठारे जे जन ओषा करिब, धन जन गोप लक्ष्मी लभिब। द्वितीया ओषार फल विशेष, गीते कहिले पुरुषोत्तम दास। द्वितीय छांद। आश्विन कृष्ण सप्तमी दिन, एक बार करी ओषा विधान। नाना व्यंजन करिण संपूर्ण, खीरी पिठा आदि घृतान्न अन्न। एकाले उठिया साग को छाड़ी, सर्वपरिबा जे जाहा को लोड़ी। एमान संजोग करी थोइब, सुगंध घेनी स्नान को जीव। दक्षिण उत्तम नदी पोखरी, तोठ ओलियाई निर्मल करी। बाली रे चिल शियाल गढ़िब, दुहिंक दुई दांत काठी देब। अपमारंगर से दांत काठी, आउ काठी मान विधि नुहेटी। नाड़ी लगा जह्नी काकुड़ी मान, ताहा उपरे करिब मंडन। नाना गंध पुष्पे तांकु पूजिब, बहुत प्रकार स्तुति करिब। सूर्य देवतांकु प्रणाम करी, मनर बांछा मनरे सुमरी। पछकुले उठी चाहिब नाही, घर को आसीब मौन होई। पिंधिब आसी सुझिन बसन, सिंदूर कजल आउ चंदन। जहार जे थिब जे मंत द्रव्य, नुआ बसन तो अति दुर्लभ। हृष्ट मने सबु जतन करी, खीरी पिठा आदि संभार भरी। सकल द्रव्य रांधि थिब जाहा, स्थान लिपि पोछि बाढ़िब ताहा। दूती बाहनंकु नैवेद्य देब, तदंते चिल शियाल पूजिब। बंधु बांधवंकु डाकी भुंजिब, पुत्र गृहस्थंकु समान देव। रात्रि रे एई प्रकार करिब, निशारे दूती बाहन पूजिब। एई रूपे एक बार को करी, रात्रि पाहिले जे ओषा आचरी।
द्वितीय छांद कथा हेला शेष गीते भणिले पुरुषोत्तम दास। तृतीय छांद अष्टमी दिन प्रभातरू उठी चिलसियाळंकु जाइन भेटी विधि विधाने स्नान सारिब सेदिन जाक जे निर्जल हेब। संध्या कालरे पवित्र स्थान रे कोठी सजाड़ी आनंद मनरे जानिबा लोक कोठी सजाड़ीब न जानिबा लोक दंड पाइब। चारि कोणिया करिण खोलिब मझि दीप दंडी परी करिब। द्रघ्य प्राय 2 हाते प्रमाण एथिरु केबे न करिब आन। कणिपतीण कुंच सजाड़ीब तुलसी वृक्ष को मध्य रोपिब। उपरे चांदुआ गोटिए बांधी कई फूल मंडी पुराई संधि कोठी मध्यरे कदली लगाई दूती बाहन वर्ण ताकू कही बांझी मड़ीछि पुत्र दोष पाई दक्षिणे स्थापिब 2 डाल नेई बास 2 डाल आनी 17 जतने रोपिब तही पासर नाना दीवन रे मुरुज करी सूर्यदेवंकु लेखिब सुमरी। चिलसियाळ को रखी उत्तर पश्चिम रे दूती बाहनपुर सकले पिंधिण शुक्ल बसन सिंदूर कजल मान घेनिण उत्तर रूपे सुबेश होई कोठी समीपरे बसिब जाई घृत दीप गोटी जाली जागर संपादी रखिब पूजा संभार निया लुहा जही लागिब नाही पूजा द्रव्य मान थिब भियाई आखु कंद मूल नड़िया मुग पाचिला कदली सोला नारंग बड़ चना मूला पान काकुड़ी मका कर मंगा नर कोली उता जांबिल लेंबू कमला केरंदा कोली जे पद्म पुष्परा जह्नी कखारू आदि करी जेते 21 द्रव्य एही संयुक्ते चांगुड़ा गोटी के सकल भरी नुआ बसन को पहाड़ा करी पूजा घेनाई मिली कोठी पासे बसिबे सकले मन हरसे भंडार घर रे चांगुड़ा मान सजाड़ी रखिब सबु जतन जेउ मानंकर पहाड़ा थिब कोठी चारि पासे बेढ़ाई देब कौड़ी 21 गंडा गुआ आग कोठी रे पकाइब ताहा एणुणा कले फल न पाई खंडन कले धर्म खंड होई दूती बाहन नुहंती संतोष प्रस्तावे कहे पुरुषोत्तम दास। चतुर्थ छांद एथु अंतर रे सानंदे नारी कथा शुणिब एक मन करी कौनसी आड़कू मन न देब कथा शेष रे हुलहुली देब एथि उतारू शुण सेही कथा दूती बाहनंक जेते व्यवस्था सूर्यमंडल बोली नगर एक से नगरे बसती अनेक लोक अष्टपाटकंक आदि परजा सुरक्षित बोली से राज्य राजा नाना ऐश्वर्य बढ़ई धन काहारी बढ़ई नाही संतान से नगरे दुर्लभा नामे ब्राह्मणी बालुत विधवा अटे से पुणी रूप गुण रे सुलक्षणा शोभा कियबा पार्वती रति की रंभा सूर्यंकु तामने बड़ भक्ति सूर्य जप स्तुति करई नीति
ଅକର୍ମେ ନଥାଇ ସୁକର୍ମେ ଥାଇ ଉଚିତ ଦୁଃଖ ଯେ ତାହା ପାଳଇ। ସପତ୍ନୀ ନାମେ ଯେ ତାର ପୋଇଲି କୁଟା କରନ୍ତି ରାଣ୍ଡ ଲୋକ ବୋଲି। ଏମନ୍ତେ ତହିଁ କିଛି ଦିନ ଗଲା ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ପିତୃପକ୍ଷ ହେଲା। ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବାକୁ ସବୁରି ମନ ସୁରଜିତ ରାଜା କହେ ବଚନ। ମନ୍ତ୍ରୀ କି ଚାହିଁ ରାଜା ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଆମ୍ଭେ ଯେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବା ବୋଇଲେ। ଧାନ କୁଟା ଦେବ କୁଟୁ ତୁଣିକି କୁଟା ଧାନ ହିଁ ଦେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀକି। ରାଜନର କୋଠ ଖନ୍ଦା ହେବ ଚାରିଦିନେ ସବୁ ଚାଉଳ ଦେବ। ଖରାକୁ ସିନା ସବୁରି ଭରସା ଦଇବରେ କଲା ଘର ବରସା। କେହି ନ କୁଟିଲେ କୁଟାର ଧାନ ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ହେଲା ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ମନ। କୁଟା ଚାଉଳ ରାଜା ଘରେ ତୋରା କେମନ୍ତ ମୁଁ ଦେବି ନ ହେଲା ଖରା। ଚାଉଳ ନ ଦେଲେ ଦଣ୍ଡିବ ନେଇ ସତ୍ୟମ ନାସିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଚାହିଁ। ମୋ ପତି ଦେବ ଧର୍ମ ନିରଞ୍ଜନ ସୁଖାଇ ଦିଅ ମୋ ଉଷୁନା ଧାନ। ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯହୁଁ କଲା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଆକାଶେ ଚଳି ଯାଆନ୍ତେ ଦିନମଣି। କିରଣ ତଳେ ସୁଖାଇଲା ଧାନ ସତ୍ୟ କରିଛି ଦେବ ନିରଞ୍ଜନ। ଶୁଖିଲା ଧାନକୁ କୁଟିଲା ନେଇ ଆଉ ମାନେଛନ୍ତି ସବୁ ଉଁସେଇ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସତ୍ୟ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ କାମ ଆରତେ ନର ହୋଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ବୁଡ଼ିଲା ବେଳେ ଯେ ହୋଇଲା ରାତି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଘରକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚଳନ୍ତି। ଏମନ୍ତ କୃତ୍ୟ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କଲା ସତ୍ୟ କରି ପୁଣି ନିସତ୍ୟ ହେଲା। ସତ୍ୟ କରିଛି ଆସିବେ ଅବଧି ମନେ ବିଚାରିଲା କପଟ ବୁଦ୍ଧି। ନାନା ଅଳଙ୍କାର ଭୂଷଣ କରି ପାଟ ଉପରାଣ ପାଟେ ପହୁରି। ଯେଉଁ ଖଟେ ଶୋଇଥାଏ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ତହିଁରେ ତାକୁ ଶୁଖାଇଲା ଆଣି। ପୋଇଲି ଶୁଅଇ ଯେ ବଣ ଘରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଯାଇ ଶୋଇଲା ତହିଁରେ। ଆଗତ କରି ଦାସୀକି ବୋଇଲା ପୁରୁଷ ଅଇଲେ ଡରିବୁ ନାହିଁ। ତୁକାର କରି ନ ବୋଲିବୁ ତାଙ୍କୁ ମାଗିଲା ମାତ୍ରକେ ଦେବୁ ଦେହକୁ। କିଛି ନ ବୋଲି ତୁନି ହୋଇଥିବୁ ଯାହା କହିବେ ମନରେ ରଖିବୁ। ନିଶା ନିର୍ଜନରେ ଶୋଇଲେ ଯାଇ ବିଜେ କଲେ ଛାୟା ଦେବୀର ସ୍ୱାଇଁ। ଦିନକର ନାଥ କାମେ ଆରତ ଏତକ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କରିଛି ସତ୍ୟ। ନାନା ରସ ବନ୍ଧେ କରିବେ କେଳି ବିଚାରି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମନ୍ଦିରେ ମିଳି। ଦେଖିଲେ ସେଠାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନାହିଁ ପୋଇଲି ଶୋଇଛି ସୁବେଶ ହୋଇ। ସେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀଙ୍କି ଉବାର ନାହିଁ ଦାସୀ ବୋଲି କରି ଚିହ୍ନିଲେ ତହିଁ। ଏତେ ବିଚାରି ବାହୁଡ଼ିଲେ ବେଗ ଆମ୍ଭେକି ଛୁଇଁବା ଦାସୀର ଅଙ୍ଗ। ମଦନେ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗ ଯେଣୁ ହୋଇ ନାହିଁ କାମିନୀ ସଙ୍ଗ। ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଅଗଣା ଭିତରେ ପ୍ରସାବ କଲେ ଲେଉଟିଆ ମୂଳେ। ଯେତେକ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଉସଗରେ ଥିଲା ପ୍ରସାବ ସଙ୍ଗତେ ଗଛ ପଡ଼ିଲା। ନିରାଶେ ପ୍ରଭୁ ଚଳିଲେ ଭୁବନ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କହେ ବଚନ। ପଞ୍ଚମ ଛାନ୍ଦ। ଏଥୁ ଅନ୍ତେ କଥା ଶୁଣ ସୁଜନ ପୁଣି ନିଶି ପାହି ହୋଇଲା ଦିନ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଉଠି ଦାସୀଙ୍କୁ ପୁଛିଲା କହଲ ରାତ୍ରରେ କେ ଆସିଥିଲା। ଦାସୀ ବୋଇଲା ମୁଁ ଜାଣଇ ନାହିଁ ଦେଖିଲି ଘରେ ଖରା ଥିଲା ହୋଇ। ଶୁଣିନ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ହେଲା ମୌନ
ପାଞ୍ଚିଲା ମୁହିଁ ହେଲି ସତ୍ୟ ଭଗ୍ନ। ଦାସୀକି ଫେଡ଼ି କିଛି ନ କହିଲା, ନେଉଟିଆ ଗଛେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ରହିଲା। ଏମନ୍ତେ ଗଲା ଯେ କିଛି ଦିବସ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ହୋଇଲା ପାକ ସ୍ପରଶ। ପଞ୍ଚମ ଦିନେ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ନାନ କଲା, ପୋଇଲାକୁ ତାର ଚାରାଇ ବୋଇଲା। ଆହେ ସପତଣୀ ଶୁଣ ତୁ ବେଗ, ଅନାବନା କରି କରଲ ଶାଗ। ଏକଥା କେହି ତ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହି ଲେଉଟିଆ ତୋଳିଲା ଯାଇ। ଯତନ କରି ଖରଡ଼ିଲା ପୁଣି, ଆନନ୍ଦେ ଖାଇଲା ତାହା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ। ଅକ୍ଷୟ ବୀର୍ଯ୍ୟ ତ କ୍ଷୟ ନୋହିଲା, ରାଣ୍ଡି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗର୍ଭବାସ ହେଲା। ଦିନକୁ ଦିନ ତ ପେଟ ଦିଶିଲା, ବୁଟ ଭାଟ କଥା ଦାଣ୍ଡେ ପଡ଼ିଲା। ରାଜାଙ୍କ ଛାମୁରେ ପଡ଼ିଲା ଯାଇ, ଧରାଇ ନେଲେ ଲୋକ ବର ଗାଇ। ରାଜା ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଶୁଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ଏତେ ଅନୀତି କଲୁ କାହିଁ ପୁଣି। ରାଜା ବଚନେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କହଇ, ଶୁଣିମା ଦେବ ସାବଧାନ ହୋଇ। ଅଶ୍ୱିନ ମାସ ପିତୃପକ୍ଷ ହେଲା, ଶ୍ରୀନବରୁ ଧାନ କୁଟା ପଡ଼ିଲା। ସମସ୍ତ ଘରେ ଧାନ ଦେଲେ ନେଇ, ମୋ ଘରେ ଧାନ ଅଜାଡ଼ିଲେ ଯାଇ। ଧାନ ଦେଇ କରି ସେବକ ଗଲେ, ଚାରିଦିକୁ କଣ୍ଟ ସେହୁ କଲେ। ଏମନ୍ତ ତହୁଁ ସେ ବରଷା ହେଲା, ଧାନ ଉଁସାଇଲି ଖରା ନ କଲା। ଚାଉଳ କେମନ୍ତ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେବି, ନଦେଲେ ତ ମୁହିଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବି। ଏମନ୍ତ ମୋର ଚିତ୍ତେ ଚିନ୍ତା କଲି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ମନେ ସ୍ମରିଲି। ମୁହିଁ ବୋଲି ଦେବ ତାଙ୍କର ବର, ମୋ ଦୁଆରେ ଆସି ଖରା କର। ଖରା କଲେ ମୁହିଁ ଚାଉଳ ଦେବି, ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ମୋର ଅଙ୍ଗ ସମର୍ପିବି। ମୋହ ମନ ଦିନ କର ଜାଣିଲେ, ସେଦିନ ମୋର ଦ୍ୱାରେ ଖରା କଲେ। ଧାନ କୁଟି କରି ଚାଉଳ ଦେଲି, ରାଜାଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ହୋଇଲି। ହେମନ୍ତ ତହୁଁ ସେହି ରଜନୀରେ, ଦିନକର ନାଥ ବିଜୟ କଲେ। ମୋର ମନରେ ଯେ କପଟ କଲି, ତାହାଙ୍କୁ ମୁହିଁ ଅନ୍ତର ହୋଇଲି। ପୋଇଲି କି ଯେ ସୁବେଶ କରାଇ, ଆପଣା ଖଟେ ଶୁଆଇଲି ନେଇ। ତାହା ଜାଣିଲେ ପ୍ରଭୁ ଦିନକର, କପଟ ଦେଖି ବାହୁଡ଼ିଲେ ଖର। ଏମନ୍ତ ତହୁଁ କିଛି ଦିନ ଗଲା, ମୋହର ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ନାନ ହୋଇଲା। ଶାଗ ଖାଇବାକୁ ବଳିଲା ମନ, ଲେଉଟିଆ ଶାଗ କରି ରନ୍ଧନ। ଏତେ ମାତ୍ର ଦେବ ମୁହିଁ ଖାଇଲି, ଖାଇବା ମାତ୍ରେ ଗର୍ଭବାସ ହେଲି। ଏତକ ଯହୁଁ ସେ ରାଜା ଶୁଣିଲେ, ରାଣ୍ଡି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କି ମେଲାଣି ଦେଲେ। ତାହାର ପତି ଦିନକର ନାଥ, ଦଣ୍ଡିବାକୁ କେହି ନୁହେଁ ସମର୍ଥ। ଯାହା ଗର୍ଭେ ଅଛି ଦୂତି ବାହନ, ମହାତେଜ ମୂର୍ତ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣ। ରୂପ ଦେଖି କରି ଦଣ୍ଡିଲେ ନାହିଁ, ଗ୍ରାମରୁ ଦେଲେ ବାହାର କରାଇ। ବିଧବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କାତର ହୋଇ, ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦାସ ଭଣଇ। ଷଷ୍ଠ ଛାନ୍ଦ। ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଜନେ ଶୁଣିମା, ବିଧବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗୁଣ ଗାରିମା। ଗ୍ରାମ ବାହାରେ କଲା ଏକ ଘର, ଅସତୀ ଦୋଚାରି ବୋଲନ୍ତି ନର। 10 ମାସ ଯହୁଁ ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆଶ୍ୱିନ କୃଷ୍ଣ ଅଷ୍ଟମୀର ଦିନ। ଆଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ଯେ ରାଶି ମିଥୁନ, ଉଦୟେ ଜନମ ଦୂତି ବାହନ। ରୂପ ଗୁଣ କିସ ଉପମା ଦେବା, କାମଦେବ ପ୍ରାୟ ଦିଶଇ ଶୋଭା। ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ଇ କୁମର, ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ଯେହ୍ନେ ଶଶଧର। ରାଜ ଯେ ମା ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ କୁମର,
ସାଧବ ପୁଅ କଟୁଆଳ ବାଳ। ପଡ଼ନ୍ତି ଯେ ଚାଟଶାଳୀରେ ଯାଇ, ଖଡ଼ି ଧରାଇଲେ ପୁତ୍ରକୁ ତହିଁ। ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ଗଲା କିଛି ଦିବସ, ନାନାଦି ବିଦ୍ୟାରେ ହେଲା ଅଭ୍ୟାସ। ଏକ ଦିନରେ ବସନ୍ତେ ପଢ଼ି, କୁମାର ହସ୍ତୁ ଖସିଗଲା ଖଡ଼ି। ଦୋସାଧୁ କୁମର ଥାଇ ବୋଇଲା, ଅଣବାବୁଆର ଖଡ଼ି ଗଡ଼ିଲା। ଅସତୀ କୁମର ଯାର ଜାତକା, ଏଡ଼େ ଗରବରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଟୋକା। ତାହା ଶୁଣି ଦୂତି ବାହନ ରୋଷ, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଘର ଠାରେ ପ୍ରବେଶ। କିଛି ନ କହିଲା ମାତାଙ୍କ ଠାରେ, ମୁହିଁ ମାଡ଼ି କରି ଶୋଇଲା ଘରେ। ମାତା ଯେ ବୋଇଲେ ଦୂତି ବାହନା, କାହିଁକି ରୁଷିଲୁ ରଙ୍କୁଣୀ ଧନ। ଭାଜିଥିବ ଯେବେ ଗଢ଼ାଇ ଦେବି, ଯାହା ବୋଲିବୁ ତା ଖୋଜି ଆଣିବି। ନହିଲେ କା ସଙ୍ଗେ କରିଛୁ କଳି, ରାଜାଙ୍କୁ କହି ଅଣାଇବି ଧରି। ଦୂତି ବାହନ କରି ମହାକୋପ, ବୋଇଲା ପୁଣି ନାହିଁ ମୋର ବାପ। ତୁ ଯେବେ ଅସତୀ ତୋ ପୁଅ ମୁହିଁ, ଧିକ ଜୀବନ ଧରିବି କିମ୍ପାଇଁ। ବାହନ ବୋଇଲା କହୁଛୁ ମିଛ, ବାପାକେ ତାକୁ ଦେଖାଅ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବୋଇଲା ପାହୁଏ ରାତି, ସକାଳେ ଦେଖିବୁ ଯେ ମୋର ପତି। ଦୂତି ବାହନ ଯେ ଶୋଇଲା ଯାଇ, ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦାସ ଭଣଇ। ସପ୍ତମ ଛାନ୍ଦ। ଏଥୁ ଅନ୍ତେ କଥା ଶୁଣ ସୁଜନ, ଦୂତି ବାହନଙ୍କ ମହିମା ମାନ। ସେଦିନ ନିଶି ପ୍ରଭାତ ହୋଇଲେ, ପୂର୍ବ ଦିଗେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ। ମାତା ବୋଇଲେ କୁଳ ନନ୍ଦନ, ପିତା ତୋର ଏହି କର ଦର୍ଶନ। ତାହାଙ୍କ ବଚନେ ଦୂତି ବାହନ, ପିତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ କରନ୍ତି ପ୍ରଣାମ। ବିଜୟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକ ଚକ୍ର ରଥ, ପୁତ୍ରକୁ ଦେଖି ବଢ଼ାଇଲେ ହସ୍ତ। ଦିନକର ନାଥ ଅତି ସ୍ନେହରେ, ପୁତ୍ରକୁ ନେଇ ବସାଇ କୋଳରେ। ରତନ ମଣି କଣ୍ଠରେ ବାନ୍ଧିଲେ, ଅମୂଲ୍ୟ କୁଣ୍ଡଳ କର୍ଣ୍ଣେ ଖଞ୍ଜିଲେ। ଚୁମ୍ବନ ଦେଇଣ ଅତି ସ୍ନେହରେ, କଙ୍କଣ ବଳୟ ଭରି ଭୁଜରେ। ପୁତ୍ରକୁ କୋଳେ ଧରି ମହାସୁଖ, ବୋଇଲେ କିମ୍ପାଇଁ ତୋ ମନ ଦୁଃଖ। ପିତା ବାଣୀ ଶୁଣି ଦୂତି ବାହନ, ବୋଇଲେ ମୁଁ ଯେବେ ତୁମ୍ଭ ନନ୍ଦନ। ଏଡ଼େ ଲୋକକୁ ଯେ କରିଛି ପତି, ସେ କିମ୍ପା ସଂସାରେ ହେଲା ଅସତୀ। ସସ୍ନେହ ବଚନେ ଦେବ ତପନ, କହିଲେ ମୋଧନ ଦୂତି ବାହନ। ଆନନ୍ଦ ହୋଇଣ ଏବେ ଯା, ତୋ ମତ ସଂସାରେ ପାଇବ ପୂଜା। ସାଧବୀ ଭାଜନ ହୋଇବ ନାରୀ, ସକଳ ପୂଜିବେ ପାତ ତୋହରି। ବାଞ୍ଝି ମଡ଼ିଛି ଯେଉଁ ନାରୀ ହେବେ, ତତେ ସେବା କରି ବର ପାଇବେ। ଜଗତେ ବିସ୍ତାର ହୋଇବ କୀର୍ତ୍ତି, ତୋ ମାତା ହୋଇବ ପରମ ସତୀ। ଏବେ ତୁ ଯାଅ ଯା ମୋହର ସୁତ, ଏ ପୁଣ୍ୟ ଓଷା ଜଗତେ ବିଖ୍ୟାତ। ଜଗତ ଜନ ଜାଣିବେ ଯେ ମନ୍ତ, ଆମ୍ଭେ ଅଳଙ୍କାର ଦେବା ତେ ମନ୍ତ। ଆଶ୍ୱିନ ମାସ କୃଷ୍ଣ ଅଷ୍ଟମୀରେ, ତୃତୀୟା ଦ୍ୱିତୀୟା ଉଷାକୁ କରିବେ ନରେ। ତାହା ଶୁଣି ସୁତ ମର୍ତ୍ତେ ପ୍ରବେଶ, ଗୀତେ ଭଣିଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦାସ। ଅଷ୍ଟମ ଛାନ୍ଦ। ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଶୁଣ ହେ ନର, ମାତାଙ୍କ ଆଗେ ଭେଟି ଗଲେ କୁମର। ଦେହ ଅଳଙ୍କାର ଭୂଷଣ ଦେଖି, ଜନନୀ ମନରେ ବହୁତ ଖୁସି। ଯେତେ ବଚନ ପିତା ଥିଲେ ଭାସି, ଜନନୀଙ୍କ ଆଗେ କହିଲେ ଆସି। କହୁ କହୁ ଦିନ ଦୁଇ ପ୍ରହର,
ମଥା ଉପରେ ହେଲେ ଦିନକର। ଚିତ୍ରମେଘୀ ପାଟ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବାହି, ପଦକ ନୂପୁର ମେଖଳା ତହିଁ। ବସଣି ତାଡ଼ ଯେ ଚାପ ସରି, ନାନା ଅଳଙ୍କାର ବସନେ ଭରି। ସର୍ବନର ନାରୀ ଅଛନ୍ତି ଚାହିଁ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଉପରେ ଦେଲେ ପକାଇ। ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ଯେତେ, ସବୁରି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତେ। ଧର୍ମଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସେ ଧର୍ମକୁ ମର, ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କି ଧାଇଁଲେ ନର। ବାଳକ ବୃଦ୍ଧ ସହିତ ଧାମନ୍ତି, ମାନ୍ୟଜନ କଥା କେ ନ ମାନନ୍ତି। ଧର୍ମ କହିଥିଲେ ଯେତେ ଚରିତ୍ର, ଦ୍ୱିତୀୟା ଉଷା ଯେ ଉତ୍ତମ ବ୍ରତ। ଯେତେ ଅଳଙ୍କାର ସେ ଦେଇଥିଲେ, ମାତା ଅଙ୍ଗରେ ତା ଭୂଷଣ କଲେ। ଦେବସ୍ତ୍ରୀ ଆଦି ସକଳ ଜନ, ଦ୍ୱିତୀୟା ଓଷାକୁ କଲେ ବନ୍ଦନ। ଯେବା କାଷ୍ଠା କରି ଏ ଓଷା କଲେ, ଧନବତୀ ପୁତ୍ରବତୀ ହୋଇଲେ। ସେହି ଦିନରୁ ସେ ହେଲା ବିଖ୍ୟାତ, ଦ୍ୱିତୀବାହନ ଏ ଓଷା ପବିତ୍ର। ଅଷ୍ଟମ ଛାନ୍ଦ କଥା ହେଲା ଶେଷ, ଗୀତେ କହିଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦାସ। ନବମ ଛାନ୍ଦ। ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଶୁଣ ଏବେ ଆନ, ଦ୍ୱିତୀୟା ଓଷାର ମହିମା ମାନ। ଚିଲ ଶିଆଳ ଗଛ ପରେ ଥିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟା ଓଷା ପୂଜିବାର ବେଳେ। କି ଓଷା କରନ୍ତି ସର୍ବତରୁଣୀ, ଦୁହେଁ କୁହାକୁହି ହୋଇଲେ ପୁଣି। କାହାର ବ୍ରତ ଏ କାହାର ପୂଜା, ଅତି କାଷ୍ଠା ଏହି ବ୍ରତଙ୍କ ରାଜା। ଏମନ୍ତ କାଷ୍ଠା ଆନରେ ନ ଦେଖି, ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଲ କରିବା ଦେଖି। ଏମନ୍ତ କରି ସେ ବିଚାର କଲେ, ଓଷେଇତିଏ ଯାହା ପୂଜିଥିଲେ। ତାହାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଛଡ଼ି ଚୋପା ଯେତେ, ଛଡ଼ା ମଳୁ କୁଟି ସ୍ନାନ ନିମନ୍ତେ। ସେମାନ ଘେନି ବ୍ରତ ଆଚରିଲେ, ଡାଳ ଉପରେ ବସି କଥା ଶୁଣିଲେ। ପୂଜି ସାରି ଗଲେ ଯେ ଯାହା ପୁର, ଏ ଦୁହେଁ ରହିଲେ ବୃକ୍ଷ ଉପର। ଏଥି ଉତ୍ତାରୁ ଯେ ଯେମନ୍ତ କଲେ, ଚିଲ ଶିଆଳ କଥା ଶୁଣ ଭଲେ। ଚିଲଟି ରହିଲା ଗଛ ଉପରେ, ଶିଆଳ ପଶିଲା କ୍ରୋଟ ଭିତରେ। ଚିଲଟି ମହା କାଷ୍ଠା ବୁଦ୍ଧି କଲା, ଶିଆଳ ଗୋଟି କ୍ରୋଟରେ ପଶିଲା। ଦଇବେ ରଜନୀ ହେଲା ଅପାର, ଗ୍ରାମ ବାହାରେ ମହା ସେଠ ଘର। ସକାଳ ଓଷା ପୂଜିବାର ବେଳେ, ସେ ଯେ ନିନ୍ଦା କଲା ଭାବ ବିହୋଳେ। ବୋଇଲା ଭାତ ଖାଇ ମତ ହୋଇ, ମିଛେ ମାତନ୍ତି ହୁଳହୁଳି ଦେଇ। ଏମନ୍ତ କରି ଯହୁଁ ନିନ୍ଦା କଲା, ଅଦ୍ଭୁତ ତାର ପୁତ୍ର ହିଁ ମଲା। ତାହାକୁ ରାତିରେ ଯେ ଶ୍ମଶାନରେ, ପକାଇ କରି ଅଇଲେ ସତ୍ୱରେ। ଶ୍ୱାନ ଶୃଗାଳ ଥୋକାଏ ଖାଇଲେ, ଅସ୍ଥି ମାଂସ ହୋଇ ଥୋକାଏ ଥିଲେ। ଶିଆଳ ଖଣ୍ଡିଏ ଲୁଚାଇ ଆଣି, କୋରଡ଼ ଭିତରେ ରଖିଲା ପୁଣି। ଶିଆଳ ମନରେ ହୋଇ ବିମୁଖ, କାଷ୍ଠାରେ ସହି ନ ପାରିଲା ଭୋକ। ଚିଲ ସଙ୍ଗତରେ ଡାଳେ ନ ବସି, କୋରଡ଼ ଭିତରେ ପଶିଲା ଆସି। କୋରଡ଼ ଭିତରେ ରହିଛି ଯାହା, ମୁଡୁ ମୁଡୁ କରି ଚୋବାଏ ତାହା। ଚିଲ ଡାକ ଦେଲା ଆଲ ଭଉଣୀ, ମୁଡୁ ମୁଡୁ କରିକି ଖାଉ ପୁଣି। ଶିଆଳ ବୋଇଲା ନାହିଁ ତ କିଛି, କଣ ଖାଇବି ଓଷା କରିଛି। କାଷ୍ଠାରେ ଯାହା ମୁଁ ସ୍ନାନ କଲିଟି, ଶୀତେ ମୁଡୁ ମୁଡୁ ବାଜୁଛି ପାଟି।
ତେଣୁ ମୁଁ ଡାଳେ ବସି ନ ପାରଇ ଶୀତ କଲାରୁ କୋରଡ଼େ ପଶି ମାଉଁସ ଖାଇଲା। ଚିଲଟି ଡାଳେ କାଷ୍ଟାରେ ରହିଲା ଏମନ୍ତ ତହିଁ ପାହିଲା କରାତି। ଥୋକାଏ ଦିନ ତହିଁ ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତି ଚିଲ ଶିଆଳ ପାଇଲେ କଷଣ ଥୋକାଏ ଦିନେ ଲଭିଲେ ମରଣ। ନବମ ଛାନ୍ଦ କଥା ହେଲା ଶେଷ ଭାବେ ଭଣିଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦାସ। ଦଶମ ଛାନ୍ଦ ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଶୁଣ ସୁଜନ ଚିଲ ଶିଆଳଙ୍କ ଚରିତମାନ। ଦୂତି ବାହନ କାଷ୍ଠା ଓଷା ଫଳେ ଦୁହେଁ ଜନମିଲେ ଉତ୍ତମ କୂଳେ। ସୁନ୍ଦରୀ ସୁକୁମାରୀ ସୁଲକ୍ଷଣୀ ଜନମ ହୋଇଲେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ। ଶିଆଳ ଗୋଟି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଆସି ହେଲା ଶାଳାବତୀ ତାର ନାମ ହୋଇଲା। ଚିଲ ଯେ ହୋଇଲା ସାନ ଭଉଣୀ କୁଳବତୀ ହେଲା ନାମ ତା ପୁଣି। ସୁକୁମାରୀ ହୋଇ ପିତାର ଘରେ ଆନନ୍ଦ ହୋଇ ଯେ ବଞ୍ଚିଲେ ଭଳେ। ଏମନ୍ତ ଥୋକାଏ ଦିନ ଅନ୍ତର ସାଧବ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ ହେଲେ ବର। ଶାଳାବତୀ ଅଟେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭା ହେଲେ ତାହାକୁ ପୁଣି। ଚିଲ ଯେ କୁଳବତୀ ହୋଇଥିଲା ସାଧବ ନାରୀ ସାଧବାଣୀ ହେଲା। ପୂର୍ବକୃତ ଓଷା ପୁଣ୍ୟର ବଳେ ଭୋଗ ଭୁଞ୍ଜିଲେ କରମ ସୁଫଳେ। ଶିଆଳ ଯେ ବ୍ରତ ଖଣ୍ଡନ କଲା ମରିଛି ହୋଇ ସଂସାରେ ରହିଲା। ଚିଲ କାଷ୍ଟାରେ ବ୍ରତ ଆଚରିଲା ଅନେକ ପୁତ୍ର ତହିଁ ଜାତ କଲା। ଏତେ ମହିମାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଷା କଲା ଲୋକଙ୍କର ସୁଫଳ ଦଶା। ସେହି ଧର୍ମ ନିରଞ୍ଜନ ପୟର ସୁର ଅସୁର ସେବେ ନିରନ୍ତର। ତେଣୁ ସେ ଧର୍ମ ଶ୍ରୀଚରଣେ ଆସ ପ୍ରସ୍ତାବେ କହେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦାସ। ଏକାଦଶ ଛାନ୍ଦ ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଯେ ଦିବ୍ୟବାଣୀ ଏମନ୍ତ କଲେ ଯେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରି ଯାର ଯେତେ କହେଲେ ଜନମ ହୋଇ ସବୁ ତାର ମଲେ। ନାନା ବିଧିରେ ନ ବଞ୍ଚିଲେ କିଛି ଶାଳାବତୀ ହେଲା ମହା ମଡ଼ିଛି। ଚିଲଟି ତହିଁ ମହାକାଷ୍ଠା କଲା ଧନବତୀ ପୁତ୍ରବତୀ ହୋଇଲା। ଜନମ ହେଲେ 21 ପୁତ୍ରେ ମହାସୁନ୍ଦର ସେ ଅଟନ୍ତି ସୁତେ। ତେଣେ ରହିଥାଇ ପୂର୍ବର ଜ୍ଞାନ କାଷ୍ଠା କରିଥାଇ ଦୂତି ବାହନ। ପୁତ୍ର ଗୃହସ୍ଥ ପରିଜନ ମେଳେ ନିରୋଗୀ ଆନନ୍ଦ ହୋଇ ସକଳେ। ଅନେକ ପୋଇଲି ଅନେକ ଧନ କୁଳବତୀ ସୁଖେ କଟାଏ ଦିନ। ଶାଳାବତୀ ହେଲା ମନ୍ତ୍ରୀ କାମିନୀ ଏଡ଼େ ଅଭାଗା ପୂର୍ବ କର୍ମ ଘେନି। ଅନେକ କୁମର ଜାତ ହୁଅନ୍ତି ମଡ଼ିଛି ଦୋଷେ ସମସ୍ତେ ମରନ୍ତି। ନିରତେ ନୟନୁ ଲୁହ ଗଡ଼ଇ ବେଶ ବସନ କିଛି ନ ରୁଚଇ। ସାନ ଭଉଣୀ ପୁତ୍ରମାନ ଦେଖି ମନେ ହେଉଥାଏ ମହା ଦୁଃଖୀ। ମୋହ ସାନ ହୋଇ ଏମନ୍ତ ହେଲା ଅପୂର୍ବ ପୁତ୍ରମାନ ଜାତ ହେଲା। ଏମ ସଙ୍ଗତେ ମଡ଼ିଛି ନହିଲା ବହୁ ସୁଖେ ଘର ଦୁଆର କଲା। ଏତିକି ସହଇ ଦେହ ମୋହର ସାନ ଭଉଣୀର ଏତେ କୁମର। ଏମନ୍ତ ବିଚାରି ମନ୍ତ୍ରୀର ନାରୀ ପୁତୁରାଙ୍କୁ ଦେଖି ହୁଏ ବିଦାରୀ। ପୂର୍ବରେ ଯାହାର ଅର୍ଜିତ ନାହିଁ ଏ ଜନ୍ମେ ଲୋଡ଼ିଲେ ପାଇବ ନାହିଁ। ଛନ୍ଦମନ୍ଦ ଯେ ସାଧବାଣୀ ଠାରେ କିଛି ନଥାଏ ଯେ ଆପଣା ଘରେ। ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ କହଇ ମଧୁର
ନୀତି ଯାଉଥିବ ମାଉସୀ ଘର, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାଉସୀ ମାତା ଠାରୁ ବଳେ, ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଧରୁଥିବ ସେହୁ କୋଳେ। ଦେଖିଲେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଥିବ, ମନ ଦୁଃଖ ତାର ପାସରି ଯିବ। ଏହା ବିଚାରି ସୁତଙ୍କୁ ପେଶଇ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରି ଯା ତାହା ନ ଜାଣଇ। ବୋଲଇ ଦେଖଣା ଚାହାଣି ପାଇଁ, ପୁଅକୁ ଦେଉଥାଏ ପଠିଆଇ। ଏମନ୍ତ ସହୁ ନାହିଁ ମୋର ଦେହ, ପଡ଼ିଯାଉ କି ନା ଏହାଙ୍କ ଦେହ। ମୋହ ସଙ୍ଗତରେ ମଡ଼ିଛି ହେଉ, ଦେଖଣା ଚାହାଣା ମୋହର ନହୁଁ। କପଟ କରି ତା ପୁଅକୁ ମାରି, ଦେଖାଇବି ନେଇ ପାଶେ ତାହାରି। ଏତେ ପାଞ୍ଚ କରି ସେହି ରାଢ଼ିଣୀ, ଦାସୀକି ବୋଲଇ ବିଶ୍ୱାସ ବାଣୀ। ଆଲୋ ଦାସୀ ମାନେ ଏମନ୍ତ କର, ଭଉଣୀ ପୁଅ ଅସହଣୀ ମୋର। ତାହାଙ୍କୁ ମାରିବା ବିଶ୍ୱାସ କରି, କେହି ନ ଜାଣିବେ କପଟେ ଧରି। ସାନ୍ତାଣୀ ଯାହା ଆଜ୍ଞା କଲେ, ଭାଙ୍ଗି ପାରନ୍ତି କି ପୋଇଲି ଭଲେ। ବୋଇଲେ ତୁମ୍ଭ ଆଜ୍ଞା ପରମାଣ, କରିବୁ ଆମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କ ମରଣ। ଦାସୀଙ୍କ ବାଣୀ ଶୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ନାରୀ, ମାରିବା ପାଇଁ ହୋଇଲେ ତିଆରି। ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭାବଇ ମନ, ମାଇଲେ ରଖିଲେ ଦୂତି ବାହନ। ଦ୍ୱାଦଶ ଛାନ୍ଦ। ଏଥୁ ତାରେ ଯେ ପୁତୁରା ମାନେ, ମାଉସୀ ପାଶେ ମିଳିଲେ ବହନେ। ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି କରି ମନେ ଭାଳି, ଗୁପତ କରି ତହୁଁ ଦେଲା ଚାଳି। ବୋଲଇ ବାବୁରେ ଏଣିକି ଆସ, ଭୁଞ୍ଜିବାକୁ ଦେବି ଦିବ୍ୟ ପଣସ। ବାଳକେ ସିନା ତା ସତ ମଣିଲା, ଯେଣିକି ଡାକିଲେ ତେଣିକି ଗଲେ। ସବୁଙ୍କୁ ମାରି କଲା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ, ସ୍ୱରୂପ ନୁହଁଇ ମାୟାର ପିଣ୍ଡ। ତାହାକୁ ନେଇ ହାଣିବାର ବେଳେ, ଦୂତି ବାହନ ଜାଣି ଯୋଗ ବଳେ। ମାୟାରେ ନେଲେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ କରି, ମାୟାକୁ ମରକୁ ମାଉସୀ ମାରି। ଦାସୀଙ୍କି ବୋଇଲା ସବୁରି ମୁଣ୍ଡ, ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗୋଟିକେ କରଲ ରୁଣ୍ଡ। ଏତେକ ତାର ସବୁ ପୁତ୍ର ମଲା, ମୋହ ପରା ହୋଇ ମଡ଼ିଛି ହେଲା। ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗୋଟିକେ ପୁରାଇ ନିଅ, ମାତାଙ୍କୁ ଯାଇ ମୁଣ୍ଡ ଯାକ ଦିଅ। ଦାସୀମାନେ ଶୁଣି ଏମନ୍ତି କଲେ, ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଇ ନେଲେ। ଉପରେ ଝିନ ବସନ ଘୋଡ଼ାଇ, ସାଧବାଣୀ ଦ୍ୱାରେ ମିଳିଲେ ଯାଇ। ଖଟ ଦୋଳି ପରେ ବସିଛି ସୁଖେ, ଧାଇ ପରିବାରି ଅଛନ୍ତି ପାଖେ। ଏ ସମୟେ ମୁଣ୍ଡ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ଧରି, ସାଧବାଣୀ ପାଶେ ନେଇଣ କରି। ପୋଇଲି ବୋଲେ ଶୁଣ ସାଧବାଣୀ, ନେଇ ରଖ ଯାହା ଅଛି ମୁଁ ଆଣି। ତୁମ୍ଭ ଭଉଣୀ ଶାଳାବତୀ ଭଲେ, ପୁତୁରାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗାଡ଼ ଦେଲେ। ଆପଣ ଆଗ ନୟନରେ ଦେଖ, ପୁଅଙ୍କ ପାଇଁ କି ସାଇତି ରଖ। ସାଧବାଣୀ ବୋଲେ ଭଉଣୀ ମୋର, ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ କହ ନିଜର। ମୁଁ ପୁଣି ତାକୁ କେଉଁ ଗୁଣେ ସରି, ଦେଇଅଛନ୍ତି ଏତେ ସାମଗିରି। ଦେଖଇ ସିନା ଥୋଇ ଯାଅ ଘର, ବଡ଼ ଘର ଭାଡ଼ି ପଟା ଉପର। ସାଧବାଣୀ ଠାରୁ ବଚନ ଶୁଣି, ଭାଡ଼ି ବଟା ପରେ ଥୋଇଲା ଆଣି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ ହୋଇଲା ପ୍ରବେଶ, ଏଥି ଉତ୍ତାରୁ ଶୁଣ ଆନରସ। ସାଧବାଣୀ ପୋଏ ଯେତେକ ଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଅଇଲେ। ଦୂତି ବାହନ ରଖିବେ ଯାହାକୁ, ମାଉସୀ ମାରଇ କାହିଁ ତାହାଙ୍କୁ। କୋଳେକେ କାଖେକେ ବସିଲେ ଯାଇ, ମାତାଙ୍କୁ ମାଗିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ।
ମାତା ବୋଇଲେ ଶୁଣରେ କୁମର, କି ଦେଇ ଅଛନ୍ତି ମାଉସୀ ଘର। ଦୂତୀ ବାହନଙ୍କୁ ନାଗି କରାଅ, ସବୁ ପଦାର୍ଥ ବାଣ୍ଟି କରି ଖାଅ। ଯେତେକ ମୁଣ୍ଡ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ଥିଲା, ସେତେକ ସବୁ ନଡ଼ିଆ ହୋଇଲା। ନଡ଼ିଆ ଯାକ ଭାଙ୍ଗିଣ ଖାଇଲେ, ସପନ ପ୍ରାୟ ତାହା ପାସରିଲେ। ବଞ୍ଚିଲେ ଟିପୋଏ ଏଡ଼େ ମରଣ, ଦୂତିଆ ଓଷାର ଏଡ଼େ କାରଣ। ଏ ଓଷା କରିବେ ଯେତେ ତରୁଣୀ, ନଡ଼ିଆ ଛୁଇଁବେ କଥା ଶୁଣି। ଦ୍ୱାଦଶ ଛାନ୍ଦ କଥା ହେଲା ଶେଷ, ଭାବେ ଭଣୋଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦାସ। ତ୍ରୟୋଦଶ ଛାନ୍ଦ। ଏଥୁ ତାରୁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ, ଦୂତୀ ବାହନର ଚରିତ ପୁଣ। ପୁଣି ଯାହା କଲେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ, ବଡ଼ ଉଷତ ହୁଏ ସାଧବାଣୀ। ବୋଇଲା ମୋ ପୁଅ ମାଉସୀମାନେ, ଏବେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣେ। ପୁଅଙ୍କୁ ବୋଇଲା ନଡ଼ିଆ ଖାଇ, ବଡ଼ ମାଉସୀ କି ଜୁହାର ପାଇଁ। ତାଙ୍କ କଲ୍ୟାଣକୁ ତୁମ୍ଭେ ଭାଜନ, ଜଗି ରଖିଥିବେ ଦୂତୀ ବାହନ। କାହିଁକି ଧାଇଁ ଆସୁଥାଅ ପୁରେ, ଖେଳୁଥିବ ସେହି ମାଉସୀ ଘରେ। ନିରୋଗୀ ହଇଣ ସବୁ କୁମର, ହାତେ ସୁନା ଖଡ଼ୁ ପାଦେ ନୂପୁର। ଚୌକି ନୋଳି ବୀର ମଲ୍ଲିମାନ, ଭିନେ ଭିନେ କମ ପୁଅଙ୍କ କାନ। ପ୍ରବାଳ କଣ୍ଠି ରତ୍ନମାଳିମାନ, ଯେଉଁ ପୁଅକୁ ଯେ ମନ୍ତ ଶୋଭନ। କାମୁଣ୍ଡେ ବେଶୀ କାମୁଣ୍ଡେ ଜୁଡ଼ା, କେଉଁ ପୁଅ ଗୋଟି ବାଳ ଝାମ୍ପୁଡ଼ା। ପାଟ ପୀତାମ୍ବର ପତନି କାଛା, ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ଜଙ୍ଘେ ଥକାଏ ବସା। ତେଲ ହଳଦୀ କେବା ଜର ଜର, କେବଣ ପୁଅଟି ଧୂଳି ଧୂସର। କେ ଅବା ଚାଲି ନ ଜାଣଇ ଦାଣ୍ଡ, କେଉଁ ପୁଅ ଗୋଟି ଦରଟ ତୁଣ୍ଡ। ଭାତ ବତକ କେ ଦୁଧ ବତର, ଧାଇଁଲେ ସମସ୍ତେ ମାଉସୀ ଘର। ବିଚାରୁଛି ମନେ ସେ ଶାଳାବତୀ, ଆଣ୍ଠୁକୁଡ଼ି ହେଲି ମୁଁ ମୂଢ଼ମତି। ସାଧବାଣୀ ପୋଏ ଏକାଳେ ଗଲେ, ମାଉସୀ କି ଯାଇ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଚକିତ ହୋଇ କରଇ କଲ୍ୟାଣ, ବିଚାରି ବୋଇଲା ପାଅ ମରଣ। ଆସ ମୋ ବାବୁ ଭଲ ହୋଇଥାଅ, ଜହ୍ନି ଫୁଲ ପରି ଆୟୁଷ ପାଅ। ସେଜନେ ସଞ୍ଜେ ଫୁଟି ବିକଶଇ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟକୁ ବିନାଶ ପାଇ। ଏମନ୍ତ ବୋଲି ସେ କଲ୍ୟାଣ କଲା, ମୁଣ୍ଡ ତ କାଟିଲି କାହୁଁ ଅଇଲା। ସେଥର ବର୍ତ୍ତିକେ ମନ୍ତ ଜିଇଁଲେ, ଏଥରକୁ ନାଶ କରିବି ଭଲେ। କପଟେ ବୋଇଲା ଆସରେ ବାବୁ, ତୁମ୍ଭ ଖାଇବାକୁ ରଖିଛି ସବୁ। ଯେଉଁଠାରେ ନ ଜାଣିବେ କେହି, ବାଳୁତ ପୁଅକୁ ନେଲା ଭଣ୍ଡାଇ। ସମସ୍ତ ମାରି ଚାରି ଫାଳ କରି, ହାତ କାଟିଲା ଆଖୁ ଗଛ ପରି। ପାପୁଲି ଅଙ୍ଗୁଳି କାଟିଲା ଭିନେ, ଅଦା ଫଡ଼ା ମାନ ଦିଶେ ଯେ ସନେ। ପୁଅଙ୍କୁ କପଟେ ମାରିବା ବେଳେ, ଦୂତୀ ବାହନ ଜାଣି ଯୋଗ ବଳେ। ମାୟା ବାଳକ ତାକୁ ଆଣିଦେଲେ, ସାଧବ ପୁଅକୁ ଶୂନ୍ୟରେ ନେଲେ। ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ା ଗୋଟିକେ ତାହା ପୁରାଇ, ଦାସୀକୁ ବୋଇଲା ଦିଅଲ ନେଇ। ଦେଖିବଟି ସେହି ପୁଅଙ୍କ ହାତ, ବାହୁ ନଈ କାନ୍ଦି ହୋଇ ଅନାଥ। ତକ୍ଷଣେ ଦାସୀ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ଘେନି, ସାଧବାଣୀ ପୁରେ ହେଲେ କାମିନୀ। ସେ ଖଟ ଦଳି ବାଙ୍କିଆ ଉପରେ, ସାଧବାଣୀ ବସି ଅଛି ନିର୍ଭରେ। ଦାସୀ ପରିବାରି ଅଛନ୍ତି ବେଢ଼ି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲେଖି ଦେଉଛି ପଢ଼ି। ଏମନ୍ତ ସମୟେ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ଧରି, ପଇଲି ଯାଇ ହୋଇଲା ଉଭାରି।
ବୋଇଲା ଆଗ ଆସ ସାଧବାଣୀ, ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭ ଭଉଣୀ। ତୁମ୍ଭଠାରେ ତାଙ୍କ ବହୁତ ସୁଖ, ଦେଖିକରି ଏହା ସାଇତି ରଖ। ସାଧବାଣୀ ବୋଲେ ମୋ ବୋଲ କରା, ଭାଙ୍ଗି ଯାଉ ଆମ୍ଭ ଘର ଗହଳ। କେତେବେଳେ ଯାଏ ଥିବଟି ରହି, ବଡ଼ ଘରେ ଦେଇ ଯାଅ ଗୋଥୋଇ। ସାଧବାଣୀ ବୋଲେ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗୋଟି, ଥୋଇନ ପୋଇଲା ଗଲା ଲେଉଟି। ସାଧବାଣୀ ପୋଏ କେତେବେଳରେ, ଗୋଟି ଗୋଟି ହୋଇ ମିଳିଲେ ଘରେ। ଖାଇବା ପାଇଁ କି ମାଗିଲେ ଯାଇ, ସାଧବାଣୀ ବୋଲେ ପୁଅକୁ ଚାହିଁ। କି ଦେଇଅଛନ୍ତି ମାଉସୀ ଘର, ଦେଖିକରି ଖାଅ ସବୁକୁ ମୋର। ଦୂତୀ ବାହନକୁ ଲାଗି କରାଅ, ସବୁ ଭାଇ ଯାଇ ବାଣ୍ଟିଣ ଖାଅ। ଶୁଣି ପୁଅମାନେ ଧାଇଁଲେ ଖରେ, ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି କାଢ଼ିଣ ଦେଖିଲେ ତଳେ। ହାତ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କାଟିଛି ଯାହା, ଆଖୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଛି ତାହା। ଆଙ୍ଗୁଳି ପାପୁଲି କାଟିଛି ଯେତେ, ଅଦା ଫଡ଼ା ମାନ ହୋଇଛି ତେତେ। ଆଖୁ ଖଣ୍ଡିରା ଅଦା ଫଡ଼ା ମାନ, ଆନନ୍ଦେ ଖାଇଲେ ସବୁ ନନ୍ଦନ। ଦୁତିଆ ଓଷାର ମହିମା ଏତେ, ଓସାଇତି ମାନେ ଶୁଣ ସୁଚିତେ। ଓସାଇତି ମାନେ ଏକଥା ଶୁଣି, ଆଖୁ ଅଦାରେ ହାତ ଦିଅ ପୁଣି। ତ୍ରୟୋଦଶ ଛାନ୍ଦ ହୋଇଲା ଶେଷ, ଗୀତେ ଭଣିଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦାସ। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଛାନ୍ଦ। ଏଥୁ ଅନ୍ତରେ ଶୁଣ ଏକ ମନ, ଦୂତୀ ବାହନଙ୍କ ମହିମା ମାନ। ଯାହା କଲେ ଏହି ଦୁଇ ଭଉଣୀ, ଏକ ମନେ ଶୁଣ ସର୍ବତରୁଣୀ। ଆଖୁ ଅଦାରୁ ପେଟେ ପେଟେ ଖାଇ, ମାତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲେ ଯାଇ। ଅତି ଆନନ୍ଦ ସାଧବାଣୀ ମନ, ପୁଅଙ୍କ ମୁଖରେ ଦେଲା ଚୁମ୍ବନ। ମାତାଙ୍କୁ ବୋଇଲେ ସବୁକୁ ମୋର, ଭଲ ଆମ୍ଭେ ସବୁ ମାଉସୀ ଘର। ମାତା ଯେ ବୋଇଲେ ଶୁଣରେ ବାବୁ, ମାଉସୀର ଦୟା ଅଟଇ ସବୁ। ଏବେ ଯାଅ ଦେଖି ମାଉସୀ ଘର, ବସିଥିବ ଯାଇ ଯିବୁକୁ ମୋର। ମାତାର ବଚନେ ସବୁକୁ ମୋର, ଚଞ୍ଚଳେ ମିଳିଲେ ମାଉସୀ ଘରେ। ମାଉସୀ କେତେ ମଣୁଥିଲା ସୁଖ, ଦେଖିକରି ମନେ ପାଇଲା ଦୁଃଖ। ବୋଇଲା ନ ମରି ଜିଇଁଲେ ଏହୁ, କେଉଁ ଦେବତା ଜଗିଥିଲା କାହୁଁ। ପୁତୁରା ମାନେ ହୁଅନ୍ତି ଓଳଗି, କଲ୍ୟାଣ କରି ବୋଲେ ମୋର ବେଗି। ଦେଖିଣ ମନେ କଲା ବଡ଼ ରୋଷ, ଟିକିଟିକ କରି କାଟିବି ମାଂସ। ସେହି ମତି କରି ଗୁପତ ସ୍ଥାନ, ମାରିବା ବେଳକୁ ଦୂତୀ ବାହନ। ପୁଅମାନଙ୍କୁ କେଣେ ନେଲେ ହରି, ମାୟାକୁ ମରକୁ ମାଉସୀ ମାରି। ମନରେ କରି ବଳିୟାର ରୋଷ, ବୋଇଲା ଏଥର କାଟିବି ମାଂସ। ଥୋକାଏ କଲା ମୁଗ ପ୍ରାୟ କରି, ଥୋକାଏ କାଟିଲା ଚଣାର ସରି। ପୁଣି ଥୋକାଏ ବଡ଼ ତହୁଁ କଲା, ଯେମନ୍ତ ପରାଏ ଦିଶୋଇ ସଲ। ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ା ଗୋଟିକେ ସର୍ବ ପୁରାଇ, ପୋଇଲି କି ବୋଲେ ଆସଲ ଦେଇ। ଦେଖି ତା ପୁଅଙ୍କ ମାଉଁସ କାଟି, ଏଥର ରଖିବ କେଉଁ ଦିଅଟି। ତାହା ଶୁଣି ଦାସୀ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ା ଧରି, ସାଧବାଣୀ ପାଶେ ତୋରିତେ ମିଳି। ମାଜଣା ହେଉଥିଲା ସାଧବାଣୀ, ପୋଇଲି ଭେଟିଲା ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ା ଘେନି। ପୋଇଲି ବୋଲେ ଆଗ ସାଧୁବାଣୀ, ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ା ଦେଲେ ତୁମ୍ଭର ଭଉଣୀ। କି କି ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖିଣ ଥୁଅ, କହିଛନ୍ତି ଏହା ଖାଇବେ ପୁଅ।
ବୋଲେ ସାଧବାଣୀ ଦେଖଇ ସିନା ଥୋଇଯାଅ ଗନ ପାଅ ବେଦନା। ଶୁଣି ନ ପଇଲି ଥୋଇଲା ଘରେ ଘିଅ ଗର ବାଡ଼ି ପଟା ଉପରେ ଥୋଇ ଦେଇ କରି ଗଲା ପଇଲି ପଏ ଅଇଲେ ଦାଣ୍ଡେ ବୁଲିବାଲି। ପୁଅମାନଙ୍କୁ ସାଧବାଣୀ କହି ମାଉସୀ ଯାହା କି ଅଛନ୍ତି ଦେଇ ଦେଖିକରି ତୁମ୍ଭେ ଖାଅ ରେ ବାବୁ ଦୂତୀ ବାହନଙ୍କ ମହିମା ସବୁ। ଶୁଣି ପୁଅମାନେ ଆନନ୍ଦ ହୋଇ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଣି ଦେଖିଲେ କତହିଁ ମୁଗ ପରା ହୋଇ ଯେତେକ ମାଂସ ସବୁ ହୋଇଅଛି ମୁଗ ସଦୃଶ। ତହୁଁ ଥକାଏ ବଡ଼ ଚଣା ହେଲା ବଡ଼ ଖଣ୍ଡି ମାନ ହୋଇଛି ସୋଲା। ଏକା ମାଂସ ତିନି ରୂପ ହୋଇଲା ଦେଖିଲେ ମୁଗ ବଡ଼ ଚଣା ସୋଲା। ପୁତ୍ରମାନେ ତହୁଁ ହରସ ହୋଇ କୌତୁକ କରି ଖାଇଲେ ଯାଇ ଦୂତୀ ବାହନଙ୍କ ମହିମା ଏତେ ଓସାଇତି ମାନେ ଶୁଣ ସୁଚିତେ। ଏକଥା ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ହେବ ମୁଗ ବଡ଼ ଚଣା ସୋଲା ଛୁଇଁବ। ଯେ ଧର୍ମ ଅଟନ୍ତି ଦୂତୀ ବାହନ ସୁର ଅସୁର ସେ ଦେବ ନନ୍ଦନ। ତେଣୁ ସେ ଅଛନ୍ତି ଧର୍ମର ତଳେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଜଇ ନିଶ୍ଚଳେ। ପଞ୍ଚଦଶ ଛାନ୍ଦ। ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଶୁଣ କାହାଣୀ ଦୂତୀ ବାହନଙ୍କ ଚରିତ ପୁଣି। କାଟିଣ ଭଉଣୀ ପୁଅଙ୍କ ମାଂସ ସେ ରାତିରେ ହେଲା ଅତି ହରସ। ମନେ ବିଚାରଇ ଅବଧି ମଲେ କେଉଁ ଯୋଗୁ ସିନା ମେଣ୍ଟାଉଥିଲେ। ହେମନ୍ତ ଦିନ ପାଞ୍ଚ ଗଲା ତହିଁ ପୁତୁରାମାନେ ଭେଟ ହେଲେ ଯାଇ। ଦେଖିଣ ମାଉସୀ ମନେ କାତର ପୁଣି ତ ଜୀଇ ଅଇଲେ କୁମର। ଏତେ ମାଇଲି ଜିଉଛନ୍ତି କାହିଁ କେଉଁ ରୂପରେ ତ ପାରିଲି ନାହିଁ। ପୁଣି ଡାକି ନେଲା ଗୁପତ କରି ଖଡ଼ଗ ଧରି ଆଗ ବଧ କରି। ମାରିଣ ହୋଇ କୋପେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ସବୁ ପୁଅଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିଲା ଦାନ୍ତ। ଅନ୍ତ କାଢ଼ିଣ ପକାଇଲା ଚିରି ଅନ୍ତ ଦାନ୍ତକୁ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ଭରି। ପଇଲି କି ବୋଲେ ଦେଇଆ ସଜା ସାଧବାଣୀ ପୁଣି ପାଇବ ଲଜା। ଶୁଣି ନ ପଇଲି ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ଧରି ସାଧବାଣୀ ପୁରେ ତୁରିତେ ମିଳି। ଭୁଞ୍ଜିଣ ବସିଥିଲା ସାଧବାଣୀ ପଇଲି ମିଳିଲା ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେନି। ଡାକିଲା ଏଣିକି ଆସ ଗୋ ମାଏ ଭଉଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି କି କିଏ। ତାହା ଦେଇଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭର ହିତେ ଦେଖି ରଖିଲେ ନଥିବ ଅପ୍ରତେ। ସାଧବାଣୀ ବୋଲେ ଭୁଞ୍ଜୁଛି ମୁହିଁ ଦେଖାଇ ସିନା ଦେଇ ଯାଅ ଥୋଇ। ସାଧବାଣୀ ବୋଲ ଶୁଣିଲା ଯହୁଁ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ରଖିଲେ ଉଠିଲା ତହୁଁ। କେତେ କ୍ଷଣ ପରେ ସେ ପୁଅମାନେ ମିଳିଲେ ଆସି ମାତା ସନ୍ନିଧାନେ। ମାତା ବୋଇଲେ ରେ ବାଳକ ମୋର ବହିଣ ଖାଅ ରେ ମାଉସୀ ଘର। ଏବେ କି ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଣି ଖାଅ ଯା ବୋଲି କହେ ସାଧବାଣୀ। ପୁତ୍ର ଧାଇଁଲେ ମାତାଙ୍କ ବଚନେ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି କାଢ଼ିଲେ ଯାଇ ବହନେ। ଉତ୍ତମ ମକା ହୋଇଛନ୍ତି ଦାନ୍ତ କନ୍ଦମୂଳ ଯେ ହୋଇଅଛି ଅନ୍ତ। ଦୂତୀ ବାହନଙ୍କୁ ସୁମରି ମନ ମକା କନ୍ଦମୂଳ କଲେ ଭୋଜନ। ଦୂତୀ ବାହନ ରଖୁଛନ୍ତି ୟାକୁ ମାଉସୀ ମାତ୍ରକେ କରିବ ତାଙ୍କୁ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଧର୍ମ ନିରଞ୍ଜନ ସେହି ସିନା ଅଟେ ଦୂତୀ ବାହନ। ଓସାଇତି ମାନେ ଏକଥା ଶୁଣି ମକା କନ୍ଦମୂଳ ଛୁଇଁବ ପୁଣି। ଏଣୁ ସେ ଧର୍ମ ପୁରୁଷକୁ ଆସ ଶରଣ ମାଗେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦାସ।
ଷୋଡ଼ଶ ଛାନ୍ଦ। ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଶୁଣିବାନ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲା ଶାଳାବତୀ ମନ। କାଢ଼ି ଶିରା ଅନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଲି ଦାନ୍ତ ଏହିଥର ମରିଯିବେଟି ସୁତ। ସାଧବାଣୀ ଏବେ ମୋହର ମତ ବାହୁନି କାନ୍ଦିବ କେତେ ଯୁଗତ। ଏମନ୍ତ ବିଚାରି ମନେ ହରସ ତହିଁ ଚାଲିଗଲା କେତେ ଦିବସ। ସାଧବାଣୀର ଯେତେକ କୁମର ସକଳେ ମିଳିଲେ ମାଉସୀ ଘର। କେତେ ପରକାରେ ମାଇଲି ମୁହିଁ ନିର୍ଲଜ ପିଣ୍ଡ ନ ଗଲା କିମ୍ପାଇଁ। କେଉଁ ପୁରୁଷ କେମନ୍ତେ ରଖଇ କେମନ୍ତ ବଞ୍ଚାଏ ମୁଁ ତ ମାରଇ। ଏବେ କି କରିବି ମରିବେ କାହିଁ ବିଚାରି ଗମ୍ଭୀର ଘରକୁ ନେଇ। ଖୋଳି ପକାଇଲା ସବୁଙ୍କ ଆଖ କାଟି ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ହୋଇଲା ଶୁଖି। ପୁଣି କେତେବେଳେ ଦୂତି ବାହନ ଶୂନ୍ୟରେ ହରିଲେ ସେ ପୁତ୍ରମାନ। ମାୟାକୁ ମରକୁ କଲାଏ ନାଶ ଦାସୀକି ବୋଲେ ବେଗେ ଦେଇ ଆସ। ପୁଣି ସଜାଡ଼ିଲା ଯତନ କରି ସାଧବାଣୀ ଘରେ ତୁରିତେ ମିଳି। ବୋଇଲା କି କରୁଅଛି ଗୋ ମାଏ କି ମାନ ତୁମ ଭଉଣୀ ଦିଏ। ସାଧବାଣୀ ବୋଲେ ଥୋଇ ଯା ଘରେ ଦେଖନ୍ତି ସିନା ଅଇଲେ କୁମରେ। ତାହା ଶୁଣି ଦାସୀ ଥୋଇଲା ଘରେ ବାହୁଡ଼ି ପଇଲା ଗଲା ସତରେ। ଥକାଏ ବେଳେ ସାଧବାଣୀ ପୋଏ ମିଳିଲେ ଆସି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ। ସାଧବାଣୀ ବୋଲେ ଶୁଣ ମୋ ବାବୁ ମାଉସୀ ଦେଇଛି ଖାଜା ସବୁ। ତାହା ଶୁଣି ପୋଏ ଧାଇଁଲେ ଖରେ ଥୋଇଲା ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଣି ସତରେ। କମଳା ଲେମ୍ବୁ ହୋଇଅଛି ଡୋଳା ନାରଙ୍ଗ ଝାଇଣ ଧାଇଁଲେ ବଳା। ଖାଇଣ ପୋଏ ହୋଇଲେ ଆନନ୍ଦ ମାଉସୀର କେବେ ନ ଗଲା ଦ୍ୱନ୍ଦ। ଉଷାଇତି ମାନେ ଏକଥା ଶୁଣି ଲେମ୍ବୁ ନାରଙ୍ଗକୁ ଛୁଇଁବେ ପୁଣି। ଷୋଡ଼ଶ ଛାନ୍ଦ ଏ ହୋଇଲା ଶେଷ କହେ ଅଧମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦାସ। ସପ୍ତଦଶ ଛାନ୍ଦ। ଏଥି ଉତ୍ତାରୁ ଏବେ ଶୁଣ ଆନ ପୁଣି ଗଲେ ସାଧବାଣୀ ନନ୍ଦନ। ଦେଖି ମାଉସୀର ବୁଡ଼ିଲା ଜ୍ଞାନ ବୋଇଲେ କାହୁଁ ପାଇଲେ ଜୀବନ। ବିଚାରି ମନେ କଲା ମହାରୋଷ ମାଇଲା ଗୁପତେ ବାଳୁତ ଶିଷ୍ୟ। ଚେକା ଚେକା କରି ଥକାଏ କାଟି ଅନ୍ତ ଲାଗିଥାଏ ଜେହ୍ନେ ଲେଉଟି। ବକୁଳ ଫୁଲ ପରାଏ ଥକାଏ କେତେକ କେରନ୍ଦା କୋଳି ପରାଏ। ଥକାଏ ମାଂସ ପୋଡ଼ା ଫୋଡ଼ା କଲା ପୋଇଲି ହାତେ ପଠିଆଇ ଦେଲା। ସାଧବ ଦୁଆରେ ସେ ମାଂସ ଘେନି ଚଞ୍ଚଳ ମିଳିଲା ଯାଇ କାମିନୀ। ସାଧବାଣୀ ଘରେ ଆଡ଼ତି ଥିଲା ପୋଇଲି ଥୋଇ ବ୍ରାହ୍ମୁଣୀ ଗଲା। କେତେବେଳେ ବାଳୁତ ଶିଷ୍ୟ ଘରଠାରେ ଯାଇ ହେଲେ ପ୍ରବେଶ। ମାତା ବୋଇଲେ ଶୁଣ ଆରେ ବାଳ ଖାଉ ଯେ ମାଉସୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ସକଳ। ତାହା ଶୁଣି ପୋଏ ଦେଖିଲେ ଯାଇ ଦୂତି ବାହନଙ୍କୁ ସୁମରି ତହିଁ। ଚେକି ଚେକି ହୋଇ ଯେତେକ ଥିଲା ପଦ୍ମପୁଷ୍ପର ଯେ ସେତକ ହେଲା। କଳାପିତ ଯେ କାଟିଥିଲା ବାଳି ଥକାଏ ହୋଇଛି କେରନ୍ଦା କୋଳି। ଫଡ଼ା ଫଡ଼ା କରି କାଟିଛି ଯେତେ କରମଙ୍ଗା ହୋଇ ଅଛଇ ସେତେ। ପଦ୍ମପୁଷ୍ପର ଯେ କେରନ୍ଦା କୋଳି କରମଙ୍ଗା ପୋଏ ଖାଇଲେ ମିଳି। ଓସାଇତି ମାନେ ଏହା ଶୁଣିଲେ ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ଛୁଇଁବେ ଭଲେ। ଏମନ୍ତ ଦୂତି ବାହନଙ୍କ ରସ ପ୍ରସ୍ତାବେ କହେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦାସ। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଛାନ୍ଦ। ଏଥି ଉତ୍ତାରୁ ଶୁଣ ଆନ ରୀତି ପୁଅ ନ ମରି ରହିଲା କି ରତି।
ପୁଣି ଗଲା ତହିଁ କେତେ ଦିବସ କ୍ଷୟ ନହିଲେ ଯେ ବାଳୁତ ଶିଷ୍ୟ କୌତୁକ କରି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଶାଳାବତୀପୁରେ ମିଳିଲେ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ମାଉସୀ ଜିଭ କାମୁଡ଼ି ଜିଁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋହରେ ପଡ଼ି କ୍ରୋଧେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇଣ ବାଳି ବାଳକଙ୍କୁ ଧରି ସ୍ୱହସ୍ତେ ମାରି ଛାଲି ପକାଇଲା ଦେହରୁ ଚମ ହାଡ଼ ମାଉଁସ କଲା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ତ ମାଉଁସ ମୁଦା ମୁଦା କଲା ହାଡ଼ ଚମ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଖିଲା ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ା ଗୋଟିକେ ସବୁ ପୁରାଇ ପୋଇଲି କି ବୋଲେ ଦିଅଲ ନେଇ ତା ଘେନି ପୋଇଲି ହେଲା ବାହାର ଦେଇ ଆସିଲା ସାଧବାଣୀପୁର ଦୂତୀବାହନଙ୍କ ମହିମା ବଳେ ସର୍ବପୋଏ ଯାଇ ମିଳିଲେ ଘରେ ଅଳି ଯେ କରନ୍ତି ମାତାଙ୍କ ଠାରେ ଆହାର ମାଗନ୍ତି କ୍ଷୁଧା ଆତୁରେ ମାତା ବୋଇଲେ କୁମରକୁ ଚାହିଁ ମାଉସୀ ଦେଇଛି ଖାଅ ଯା ଯାଇ ଶୁଣି ପୁଅମାନେ ଧାଇଁଲେ ଖରେ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି କାଢ଼ି ଦେଖିଲେ ତଳରେ ଛାଲି ଦେଇଥିଲେ ଯେତେକ ଚମ ସେପାଟ କାଛ ହୋଇଛି ଉତ୍ତମ ମାଉଁସ ଅନ୍ତ ମୁଦା ମୁଦା ଯାହା ଉଆଇଟିମାନ ହୋଇଛି ତାହା ଲମ୍ବ ଲମ୍ବ ମାଂସ କାଟିଛି ଯେତେ ପାଚିଲା କଦଳୀ ହୋଇଛି ତେତେ ଯେତେକ ହାଡ଼ ତହିଁ ଦେଇଥିଲା ହାଡ଼ ଯାକ ସବୁ ମୂଳା ହୋଇଲା ଦୂତୀବାହନଙ୍କୁ ସ୍ମରି ହୃଦୟେ ଖାଇଲେ ପିନ୍ଧିଲେ ବାଳୁତ ପୁଏ ଏକଥା ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ହେବ ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ସର୍ବେ ଛୁଇଁବ ଦୂତୀବାହନଙ୍କ ମହିମା ଏତେ ବଞ୍ଚିଲେ ସୁଖେ ସାଧବାଣୀ ସୁତେ ତେଣୁ ସେ ଦୂତୀବାହନଙ୍କ ଆସ ପ୍ରସ୍ତାବେ କହେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦାସ। ଊନବିଂଶ ଛାନ୍ଦ। ଶୁଣ ଶୁଣ ଏବେ ଏମନ୍ତେ ରୀତି ଦିନକୁ ଦିନ ମୃତ୍ୟୁଠାରୁ ବର୍ତ୍ତି ଦୂତୀବାହନଙ୍କ ମହିମା ଯେଣୁ ସାଧବାଣୀ ପୋଏ ନ ମଲେ ତେଣୁ ପୁଣି କିଛି ଦିନେ ବାଳକ ମତେ ଖେଳିବାକୁ ଗଲେ ସାଧବ ସୁତେ ମାଉସୀ ମନ୍ଦିରେ ମିଳିଲେ ଯାଇ ଦେଖି ମାଉସୀ ମୋହ ଗଲା ଚାହିଁ ବିଚାରଇ ମୁଁ ତ ମାଇଲି ଏତେ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି କେବଳ ମତେ ଏବେ କି କରି ମୁଁ ନେବି ଜୀବନ କାଟି ପକାଇଲା ସବୁରି କାନ ପୁଣି ସବୁରି ଗୋଡ଼ ହାତ ଆଣି ଶିରା ଶିରା କରି ଚିରିଲା ଜାଣି ହାତ ଗୋଡ଼ ଗଣ୍ଡି କାନ ସହିତ ପୁଣି ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ଭରି ସମସ୍ତ ପୋଇଲି କି ବୋଲେ ଆସଲ ଦେଇ ଜିଁଛନ୍ତି ସେହୁ କେମନ୍ତ ହୋଇ ଶୁଣି ପୋଇଲି ସେମାନ ପୁରାଇ ଧାଇଁଲା ମନରେ ଆନନ୍ଦ ହୋଇ ସାଧବାଣୀ କି ପୋଇଲି ବୋଇଲା ଭଉଣୀ ଘରୁ ଯୋଗାଡ଼ ଅଇଲା ଆସ ସାଧବାଣୀ ସାଇତି ରଖ ତୁମ୍ଭଠାରେ ତାଙ୍କ ବହୁତ ସୁଖ ସାଧବାଣୀ ବୋଲେ ଦେଖିବା ପଛେ ଖେଳି ଆସନ୍ତୁ ମୋ ବାଳୁତ ବସେ ଥୋଇ ଦେଇ ଯାଅ ଗମ୍ଭୀର ଘର ଆସିଲେ ପୋଏ ଖାଇବେ ମୋହର ଶୁଣି ପୋଇଲି ଥୋଇଲେ ଉଠିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ଦିରେ ଯାଇଣ ମିଳିଲା କେତେ ହେଁକ ବେଳେ ସାଧବ ପୋଏ ଦାଣ୍ଡେ ଖେଳ ସାରି ମନ୍ଦିର ହୋଏ ମାତାଙ୍କୁ ମାଗିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମାତା କହିଦେଲେ ଖା ଯା ଯାଇ ଭିତରୁ କାଢ଼ି ଆଣିଲେ ନନ୍ଦନ କାନ ଯାକ ସବୁ ହୋଇଛି ପାନ ଚିରି ହାତ ଗୋଡ଼ ଦେଇଛି ଯାହା ଜହ୍ନି କଖାରୁ ହୋଇଅଛି ତାହା ଯେତେକ ମାଦଳି ଅଛଇ ପଡ଼ି ସେତେକ ହୋଇଅଛଇ କାକୁଡ଼ି ଦୂତୀବାହନଙ୍କ ମହିମା ଏତେ ଆନନ୍ଦେ ଖାଇଲେ ସାଧବ ସୁତେ
ଏକଥା ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ହେବ, ପାନ କାକୁଡ଼ି କଖାରୁ ଛୁଇଁବ, ଆବରହି ଜହ୍ନି ମାନ ଛୁଇଁବ, ଦୂତୀବାହନଙ୍କୁ ସୁମରୁଥିବ। ଦୂତୀବାହନଙ୍କ ମହିମା ରସ, ଗୀତେ ଗାଇଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦାସ। ବିଂଶ ଛାନ୍ଦ। ଏଥି ଉତ୍ତାରୁ ଶୁଣ ଆନ ରୀତି, ବାଳକ ବଧ କଲା ଶାଳବତୀ। ଦୂତୀବାହନଙ୍କ ମହିମା ବଳେ, କେବେ ହେନ ମଲେ ସାଧବ ବାଳେ। ଅନେକ ଥର ମରଣୁ ବଞ୍ଚିଲେ, ନାନା ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାନ ମେଣ୍ଟିଲେ। ଅନେକ ମତେ ନ ମଲେ କୁମର, ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେ ଧର୍ମର ବାଳ। ଶାଳବତୀ ବୋଲେ କି କଥା ଏହି, କେଉଁ ଦେବତା କେମନ୍ତ ରଖଇ। ଅନେକ ସନ୍ତାପ କରଇ ମନ, ଲୋତକ ବହଇବେନି ନୟନ। ଦିନକୁ ଦିନ କ୍ଷୀଣ ହେଲା ତନୁ, ପୁତୁରାଙ୍କ କଥା ନ ଯାଏ ମନୁ। ଏକ ଦିନ କରେ ଦାସୀ କି ରାଇ, ବୋଇଲା ଆଲ ଦେଖି ଆସ ଯାଇ। ମଲେ କି ନାହିଁ ସାଧବାଣୀ ସୁତେ, କାନ୍ଦିଲା କି ନାହିଁ ବାହୁନି ପୁତେ। ତାହା ଶୁଣି ଦାସୀ ବହନ ଧାଇଁ, ସାଧବାଣୀପୁରେ ମିଳିଲା ଯାଇ। ଆନନ୍ଦ ହୋଇ ସାଧବ ବାଳକେ, ବେଢ଼ିଛନ୍ତି ଆରୋଗ୍ୟର ଅଶୋକେ। କେ ପୋଥି ଘେନିଣ ଗାଉଛି ଗୀତ, କେଉଁ ପୁଅ ଗୋଟି ଖାଉଛି ଭାତ। କେଉଁ ପୁଅ ଗୋଟି ବାଳକ ସଙ୍ଗେ, ଖେଳ ଘର କରି ନାଚଇ ରଙ୍ଗେ। କେଉଁ ପୁଅ ଗୋଟି ଗୋଳ କରୁଛି, କେକଳେ ବସିଣ ଦୁଧ ଖାଉଛି। ତାହା ଦେଖି ଦାସୀ ବାହୁଡ଼ି ଯାଇ, ଶାଳବତୀ ଆଗେ ସକଳ କହି। ସେହି ଗୋକିମ୍ ପାଇଁ ମରିବେ ମାଏ, ଘରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସକଳ ପଏ। ଶୁଣି ଶାଳବତୀ କପାଳେ ମାରି, ପଇଲି ଆଗେ ନାନା ମତେ ଭାଳି। ଏହି ସମୟେ ତହିଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ବର, ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି ମିଳିଲା ସତର। ପୁଅର ମରିବା ବିଚାର ଯାକ, ଭୂପତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣିଲା କେତେକ। ବହୁତ ଝିଙ୍ଗାସ କଲା ତାହାକୁ, ବୋଇଲା କିମ୍ପା ମାର ବାଳକଙ୍କୁ। ପୂର୍ବ ଦୋଷୁ ମୋଡ଼ିଛି ହୋଇଅଛୁ, ଏବେ ବାଳକ ମାରିବୁ ବୋଲୁଛୁ। ତାର କରମେ ହେଲେ ଏତେ ପୁତ୍ର, ତୁ କିମ୍ପା ଦେଖି ହେଲୁ କାଠ ଭୂତ। ଭଉଣୀ ସିନା ବୟସରେ ସାନ, କର୍ମକୁ ଏକା ବଡ଼ କରି ମାନ। ଏତେ ତାକୁ ଚାଲ କରିବା ସେବା, ସେବା କଲେ ପୁତ୍ର ଦାନ ପାଇବା। ମନ୍ତ୍ରୀ ଶାଳାବତୀ ଦୁହେଁ ସେ ଗଲେ, ସାଧବାଣୀ ପାଶେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ। ସନ୍ତୋଷ ହୋଏ ସାଧବାଣୀ ମନ, ଭଉଣୀକୁ କହେ ପୂର୍ବ ଘଟନ। ଆଲୋ ଶାଳାବତୀ ବଡ଼ ଭଉଣୀ, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମେ ମୋର କଥା ନ ମାନି। ଦୁତିଆ ଓଷାରେ କରଡ଼େ ପଶି, ଖାଇଲୁ ତୁ ହାଡ଼ ମାଉଁସ ରାଶି। ସେଇ ଦୋଷେ ତୁହି ମଡ଼ିଛି ହେଲୁ, ପୁତ୍ର ମୁଖ କେବେ ତୁ ନ ଦେଖିଲୁ। ମୋ ପୁଅ ମାଇଲୁ ବହୁତ ଥର, ଦୂତୀବାହନ ଯେ ସହାୟ ମୋର। ଅନେକ ଥର ସେ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ, କାଲି ରାତ୍ରେ ସ୍ୱପ୍ନେ ମତେ କହିଲେ। କହଇ ଆଲ ଶୁଣ ଶାଳାବତୀ, ଯେବେ ହୋଇବୁ ଧନ ପୁତ୍ରବତୀ। ଅତି କଷ୍ଟରେ ଏ ଦୁତିଆ ଓଷା, କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଲଟିବ ଦଶା। ଦୂତୀବାହନ ଏ ଧର୍ମ ପୁରୁଷ, ସୁର ଅସୁର ଯେ ତାଙ୍କର ଦାସ। ଯେଣୁ ସେ ଦୂତୀବାହନଙ୍କ ଆସ, ଗୀତେ ଭଣିଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦାସ। ଏକବିଂଶ ଛାନ୍ଦ। ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଶୁଣ କାହାଣୀ, ଓଷା କରାଇଲା ସାନ ଭଉଣୀ। କାଷ୍ଠା କରି କଲା ଦୁତିଆ ଓଷା, ପାଲଟିଲା ଅତି ଘୋର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଭଉଣୀ ପାଶେ ଜଗିଣ ରହିଲା, କାହିଁ ଅନିୟମ କିଛି ନହିଲା।
ক্ষୁଧାରେ ଆକୁଳ ମନ୍ତ୍ରୀର ମଣି, ଜଗିଣ ରହିଲା ସାନ ଭଉଣୀ। ପୂଜିଲା 21 ଦ୍ରବ୍ୟ କରି, ପୂର୍ବ କଥା ମାନ ମନେ ସୁମରି। ପୂଜିବା ବେଳେ ହେଲେ ପରସନ, ଧନୁଷର ଘେନି ଦୂତି ବାହନ। ବରଷ 17 ହୋଇ କୁମର, ଜୁଇ କାଠ ଧନୁ ସେ କାଠ ସର। ବିନ୍ଧିଲେ ଶାଳାବତୀ ଉପରକୁ, ଉଠ ଉଠ ପୁତ୍ର ବୋଲି ତାହାଙ୍କୁ। ସେ କାଣ୍ଡ ବାଜି ଶାଳାବତୀ ଅଙ୍ଗ, ମଡ଼ିଛି ଦୋଷ ହେଲା ତହୁଁ ଭଙ୍ଗ। ଯେତେବେଳେ ଏହି କଥା ଶୁଣିବ, କାଣ୍ଡ ମାରିବାକୁ ସଂଯୋଗୀ ହେବ। ଶାଳାବତୀ ସାଧ ବାଣୀ ଯେ ଦୁଇ, ଦୂତି ବାହନ ମନ୍ତ୍ରୀ 4 ହୋଇ। ଛାଙ୍କିଣ ରହଲେ କୋଠିର ପାଶ, ଯେ ବିଧି ବିଧାନ କରିବି ଶେଷ। ସେ ଦୂତି ବାହନ ହେଲେ ପ୍ରସନ୍ନ, ହେଲେ ଲଗାଇ ଦେଇ ଶରାସନ। ପୂର୍ବର ଜନମ କହିଲେ ଆଗେ, ଚିଲ ଶିଆଳ କଲେ ଯେତେ ରଙ୍ଗ। ସେଠାରେ ସେ ଦୁହେଁ ମାଗିଲେ କର, ଚିଲ ଶିଆଳ ଥିବେ ସର୍ବକାଳ। ଯେହି ସଂସାରେ ଓଷା କରିବ, ଚିଲ ଶିଆଳ ପୂଜା ପାଉଥିବ। କଥା ରହିବ ଆଜୁ ସର୍ବଦିନ, ସତ୍ୟ କରାଇଲେ ଦୂତି ବାହନ। ସେଦିନୁ ତାଙ୍କୁ ଗୁଣ ହେଲା ଗାଥା, ଦୂତିଆ ନାମେ ଏ ଓଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରି ଯାଏ ଓଷା କଲା, ଧନବତୀ ପୁତ୍ରବତୀ ହୋଇଲା। ତାଙ୍କ ଗୁଣ ଯେଣୁ ହେଲା ବାରୁଣୀ, ଶୁଣି ସର୍ବଦସ୍ୟୁ ତର ତରୁଣୀ। ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ବ୍ରତ ବିଶେଷ, ଶୁଣି ସର୍ବଜନ ମନକୁ ତୋଷ। ଓଷା କୋଠିରେ ଭାଙ୍ଗି ଶିରି ଫଳ, ରଖିଲେ ପାତ୍ରେ କାହାଳିଆ ଜଳ। ଓଷା ପୂଜା ସାରି ଘରକୁ ଗଲେ, ଏକ ଶଯ୍ୟା ହୋଇ ଦୁହେଁ ଶୋଇଲେ। ଏମନ୍ତ ରଜନୀ ହୋଇଲା ଶେଷ, କୋଠି ପାଖେ ଯାଇ ହେଲେ ପ୍ରବେଶ। ଚିଲ ଶିଆଳକୁ ହାତରେ ଘେନି, ନଦୀକୁ ଚଳିଲେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ। ଶିରେ କାହାଳିଆ ପାଣି ଇଡ଼ିଲେ, ବିଧିରେ ପୂଜା ବନ୍ଦାପନା କଲେ। ହସ୍ତରେ ତୋଳିଣ ଅତି ସଧୀରେ, ଦୁହିଁକି ଭସାଇ ଦେଲେ ନଦୀରେ। ଖୋଜିଲେ ପୁଣି ସେ ନଦୀ ଭିତରେ, କୁମର କାମନା କରି ମନରେ। ପାଇଲେ ତହୁଁ ଚଣା ଗୋଟା 7, ରାଣୀ ସେବା କଲେ କରିଣ ତତ। ଗଜାମୁଗ ଆଦି ପ୍ରସାଦ ଯେତେ, ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ହାତେ। ସ୍ନାନ ବିଧି ସାରି ଗୃହେ ମିଳିଲେ, ନାନା ଆୟୋଜନ ବିଧାନ କଲେ। ଏଥୁ ଅନ୍ତରେ ପାଳନା ବିଧାନ, କଲେ ନାନା ଫଳ ନାନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ପାୟସ ପିଷ୍ଟକ ଆଦି ହିଁ ପୁଣି, ଦେବଯଜ୍ଞ ପାକ କଲେ ସେ ଜାଣି। ଚିଲ ଶିଆଳ କଲେ ନିବେଦନ, ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବଙ୍କୁ କଲେ ଅର୍ଚ୍ଚନ। ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ପାନ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଶେଷରେ ପୁଣି ଆପଣେ ଭୁଞ୍ଜିଲେ। ଏ ରୂପେ ସାଧ ବାଣୀ ତହିଁ ଯାଇ, ଓଷା ବିଧାନକୁ ଦେଲା କରାଇ। ଏଥୁ ଅନ୍ତରେ କିଛି ଦିନ ଗଲା, ଶାଳାବତୀ ଗର୍ଭବାସ ହୋଇଲା। ଜନମ ହେଲା ତାର ଏକ ସୁତ, ତେଣୁ ଅଧିକତା ବଳିଲା ତତ। ଏ ରୂପେ ତାର 7 ପୁଅ ହେଲେ, ଯମହିଁ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ନ ପାରିଲେ। ଦୂତି ବାହନ ଓଷା ପୁଣ୍ୟ ଫଳେ, ନଛିଡ଼େ ଖଡ଼ଗେ ନ ବୁଡ଼େ ଜଳେ। ଶାଳାବତୀ ବଡ଼ ହରଷ ହୋଇ, ସୁଖେ ରାଜ୍ୟ କଲେ ସେ 7 ଭାଇ। ଶାଳାବତୀ ସେହି ପରି ହରଷ, ବ୍ରତ କରୁଥାନ୍ତି ପ୍ରତି ବରଷ। ଏମନ୍ତେ କେତେ କାଳ ରାଜ୍ୟ କଲେ, ଅନ୍ତେ ଯାଇ ସ୍ୱର୍ଗପୁରେ ବସିଲେ। ଦୂତି ବାହନଙ୍କ ଚରଣେ ଆସ, ପ୍ରସ୍ତାବେ କହେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦାସ। 22 ଅଧ୍ୟାୟ।
ଏମନ୍ତ ଭାବରେ ଦ୍ୱିତୀୟା ଓଷା ଦୂତି ବାହନଙ୍କ ପୂଜିବ ଓଷା। ନାରିକେଳ ଫଳ ଭାଙ୍ଗିବ ପୁଣି ଅର୍ଘ୍ୟ କରିଦେବ ତାହାର ପାଣି। ସୁବା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଚରଣ ବରଣ କରିବ କଥା ଶୁଣି ପୁଣି ଦକ୍ଷିଣା ଦେବ। ଦକ୍ଷିଣା ନ ଦେଇ ଘରକୁ ଯାଏ ଓଷା କରି ଫଳ ସେହୁ ନ ପାଏ। କୋଠି ଥାପି ସେହୁ କଥା କହିବ କୋଠିରେ ଯେତେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଥିବ ନେବ। 21 ଦ୍ରବ୍ୟ ଓଷାରେ ଯେତେ ଚଣ୍ଡ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେବ ତୁ ସୁଚିତେ। ଏ ଓଷା ସାମଗ୍ରୀ ଖାଇବ ନାହିଁ ରାତ୍ରହୁ ସ୍ନାନ କରିବ ସେ ଯାଇ। ରାନ୍ଧିବ ଆସି ବିବିଧ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପୂଜିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ବାଣ୍ଟିବା ବିଧାନ। ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଧି କାଷ୍ଠା କଲା ନାରୀ ପାଇବ ନିଧି। ଚିଲ ଶିଆଳ ଯେ ଓଷା କଲେ ଦେଖିଲ ଟିକି ଦଶା ପାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ ଓଷା ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ କରିବ ଅକ୍ଷୟ ପୁତ୍ର ସମ୍ପଦ ପାଇବ। ଯେ ବନ୍ଧ୍ୟା ଯେ ବା ମୃତ ବସା ନାରୀ ଅନେକ ସୂତ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କରି। କାଷ୍ଠା ବଳେ କୁଷ୍ଠାଦି ରୋଗ ଯେତେ ନାଶ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ଏ ମହାବ୍ରତେ। ଯେ ଯାହା ବିଚାରି କରେ ଓଷା ଅଭରସା ନହେ ପାଏ ଭରସା। ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି ଯେ ପୁରୁଷ ନାରୀ ତାଙ୍କ କୁମର ଯାନ୍ତି ଯମପୁରୀ। ମନେ ହେ କେବେ ନିନ୍ଦା ନ କରିବ କଲେ 7 ଜନ୍ମ ବନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇବ। ପ୍ରଶଂସା ସ୍ତୁତି ଗୋ କରଇ ଯେହୁ କେବେ ଅପୁତ୍ରିକ ନୁହଁଇ ସେହୁ। ଓଷା କଥା ଅଧା ଶୁଣି ଯେ ଯାଇ 7 ଜନ୍ମ ଯେ ଅପୁତ୍ରିକ ହୋଇ। ତେଣୁ ଅଧେ ଶୁଣି କେବେ ନ ଯିବ ସଇଲେ ଯେ ଯାହା ମତେ ଉଠିବ। ଶୁଣି ଗୋ ସନ୍ତୋଷ ସୁଜନେ ହେବ ଆନନ୍ଦରେ ଜୟ ଜୟ ବୋଲିବ। ମୁଖରେ ପୁଣି ହୁଳହୁଳି ଦେଇ ଗମନ କରିବ ଆନନ୍ଦ ହୋଇ। ବଳଭଦ୍ର ରୂପ ଦୂତି ବାହନ ସହଜେ ତ ନିରଞ୍ଜନ ନନ୍ଦନ। ଦୂତି ବାହନ ଅଗତିର ଗତି ରହିଛି ପୁରାଣେ ଯା ନାମ ସ୍ଥିତି। ରାଣ୍ଡି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଚୋରି ପ୍ରୀତି ଦୋଷେ ଏଘେନି ହୋଇଲେ ମୁଗଲ ଅଂଶେ। ଓଷା କରି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ବିରୋଧ ଆଉ ନ ଧରିବ ମନ। ଦୁଇ ଦଳରେ ଏହି ଭାବ ରହୁ କାହାର ମନରେ ଆଶଙ୍କା ନହୁ। ଯେହୁ ଉପବାସ କରିବ ଏଥି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଯମ ଦିଅଇ ଶାସ୍ତି। ଏଣୁ ସେ ଦୂତି ବାହନଙ୍କୁ ଆସ କଥା ଭଣିଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦାସ। ଦ୍ୱିତୀୟା ଓଷା ବା ପୁଅ ଜିଉନ୍ତିଆ ଓଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି।